अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल फार्म एंड फीड मिल से साजिद हुसैन मुखातिब हूँ। आज हम फैसल जवेद लोधरा साहब के फार्म पर विज़िट करने के लिए आए हैं और उनसे पूछने आए हैं कि उन्हें हमारी अनमोल फार्म एंड फीड मिल्स की तरक्की फीड के कैसे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिले हैं। जबकि मैं जैसे ही फार्म में इंटर होने लगा हूँ तो मुझे ये कुछ कबूतर नज़र आए हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और कलरफुल कबूतर हैं। जो फार्मर होता है उससे सब परिंदों से, सब जानवरों से बहुत प्यार होता है और ये बेज़बान जानवरों के साथ जो प्यार होता है ये अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होती है। तो आइए जी चलते हैं हम फैसल जवेद भाई से मिलने के लिए। उनका ये जी डेयरी फार्म है, शेरी डेयरी फार्म, और फैसल भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी जो हैं वो बकरियां भी रखी हुई हैं, जिसमें कुछ राजनपुरी बकरियां हैं और कुछ मिक्सअप ब्रीड भी है। और मुझे इनका फार्म जो है वो माशाल्लाह बड़ा पसंद आया है कि दरमियान में उनका फार्म है और उनके फार्म की चारों अदवार जो हैं वो खेत हैं, फसलें हैं, चारा वगैरह जो है वो इनके एक्सेस में बहुत आसानी से इनको मिल जाता है। तो आए जी चलते हैं हम फैसल जवेद भाई से मिलने। अस्सलाम वालेकुम जी फैसल जवेद भाई जी, की हाल है जी फैसल जवेद भाई? तबीयत से ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी अंकल जी? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है अंकल जी की? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अंकल जी ये आप ज़रा मास्क जो है मुझे कुछ मेरे जो दोस्त हैं देखने वाले उन्हें भी पता चले। से यहाँ ये वायरस और कोरोना का जो सिलसिला चल रहा है, जी जी बिल्कुल, इस वजह से ये थोड़ी एहतियाती। नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी, एहतियात जो है वो बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। अंकल जी चोरी मंजूर वड़ैश साहब, एमरेली सॉरी जी एक मरतबा मंजूर हुसैन धारीवाल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फैसल भाई? फैसल जवेद लोधरा। माशाल्लाह जी फैसल जवेद भाई ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। बाकी मज़ीद फैसल भाई तो पहले जी हम जो हैं आपको फैसल जवेद भाई जान का फार्म विज़िट करवाते हैं, देन उसके बाद हम इंशाल्लाह फैसल जवेद भाई से जो है डिस्कस करेंगे, कुछ जो है गपशप करेंगे जो कि सब दोस्तों के लिए मुझे उम्मीद है कि मुफीद साबित होगी। ये जी फैसल जवेद भाई ने माशाल्लाह दूध वाले जानवर रखे हुए हैं और इनका ये सेटअप जो है सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देख रहे हैं आपके उन्होंने सब्ज़ चारे के अंदर मिर्च जो है वो भी मिक्स की हुई है, जिससे जानवरों की बादी के मसले मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। जैसा कि हम जानवरों को मिसाला वगैरह देते हैं जानवरों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये जी आप माशाल्लाह देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी फैसल भाई ने माशाल्लाह बछड़ों के लिए एक नर्सरी बनाई हुई है अलग से, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो दरख्त है फैसल भाई की कहते ने जी इस दरख्त नूं? बोहड़, पिपल ते बोहड़। ये जी पिपल और बोहड़ का दरख्त इन्होंने लगाया हुआ है, जिसकी बहुत शानदार हवा है, ठंडी शानदार जो है साया है, जो कि सब जानवरों के लिए बहुत मुफीद है। तो आप सब दोस्त भी जो हैं अपने फार्म्स की अदवार की साइड्स पर अगर ऐसे कुछ दरख्त लगाएंगे
ये दरख्त जो होते हैं कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन जब ये साएदार बन जाते हैं तो इनका बहुत बेनिफिट होता है जानवरों के लिए। ऑक्सीजन फरावानी में जिंदा ऑक्सीजन जो है वो जानवरों को प्रोवाइड करता है, इंसानों को प्रोवाइड करता है। ये फैसल भाई ने माशाल्लाह कुछ जो हैं भैंसें भी रखी हुई हैं। भैंसों के साथ साथ फैसल भाई ये फ्रीजन सारियाँ फ्रीजन भी हैगे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ मेरा ख्याल के मिक्स भी क्रॉस भी हैगे ने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी पानी की खुरली भी फैसल भाई ने अपने पार्टीशंस के दरमियान बनाई हुई है ताकि जानवरों को गर्मियों में पानी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। और जो दोस्त गर्मियों में जानवरों के लिए चाहते हैं कि जानवर गर्मी की शिद्दत से बच सकें, जानवरों के मसले मसाइल गर्मी की वजह से ना हों, तो उन्हें चाहिए कि पानी जो है अपने फार्म पर रखें और पानी को दिन में ऑलमोस्ट कम से कम 4 मरतबा जो है तब्दील करें। ठंडा पानी मीन ठंडा बर्फ़ वाला पानी नहीं चाहिए होता, पानी जो चाहिए होता है वो फ्रेश ताज़ा पानी दिन में 4 मरतबा जो है वो अपने जानवरों को देना चाहिए। तो जी जानवरों का माशाल्लाह सिलसिला जो है वो हम देख चुके हैं। तो अब जी हम फैसल भाई से जो है गपशप करते हैं, फैसल भाई से पूछते हैं, फैसल भाई कितना टाइम हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ फार्मिंग करते हुए? तकरीबन हो ही गए ने 20-25 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह 20-25 साल ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹ ਤਾਂ ਕਾफ़ੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। मतलब इस टाइम अगर मेरी एज 30 साल हैगी तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਮਾशाल्लाह। बिल्कुल अभी छोटी से जरा तकरीबन 15 कुछ साल की उम्र। सही 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 माशाल्लाह पहले थोड़े सन 10-12 साल माशाल्लाह। बस फिर ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। देखो जी ਇਹ ਚੌਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। रोजी भी शौक भी है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪਾਇਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ये तकरीबन हो गया जी 15 दिन हो गए। अच्छा 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए शुरू किया, पहले एक टाइम शुरू किया सी ठीक हो गया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ 2-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ठीक हो गया यानी कि पहले 10 दिन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ठीक ठीक ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। हम्म। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 24 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। 12 ਲੀਟਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ 12 ਲੀਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ 2 ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 2 ਬੈਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ। ਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਪਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹਰਬਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਤਰੱਕੀ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਿਗੋਗੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਭਿਗੋਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਰੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੰਡਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੀਡ ਦੇ 100% ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 101% ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਨਾ ਲਓ,
ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਰੱਕੀ ਫੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ 3-4 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਡਾ 3-4 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਬਲ ਫੀਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾੜੂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮ? ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵਗੈਰਾ? ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮ ਮਰਤੂਬ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਸੂਦਗੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭੈਂਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਮਕਾਨਾਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੈਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਔਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਛੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਮੌਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਲ ਸੀਗੇ ਦਾएं ਬਾएं ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡਾ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਔਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਛੋਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰੇ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह जी, किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। पाकिस्तान की तरक्की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दुआओं से याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़ जी।